ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೂಡಲ ಧ್ವನಿ ಹಳ್ಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪವರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. हमें प्यार दिया और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कबीर जी का, संतोष जी का, सिद्धियप्पा जी का, विनोद जी का, गुरु जी का और बाकी जिनके सभी के नाम मेरे को भूल गए हैं, फेस याद है, सभी का तहे दिल से आपका धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे थे कि हमें पता है कि अपना बाबा साहब अम्बेडकर का कल जयंती था और कल आपको शायद नहीं पता, वो मैं बताता हूँ। कल बैसाखी था, सिखों का त्यौहार है बैसाखी। बैसाखी और इसके अंदर जो एक कुदरती तौर पे समानता आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे बड़ा इनका सिद्धांत था वो था राइट ऑफ इक्वालिटी, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिले। और कल गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिखों को बनाया था कल के दिन। और उनका भी एक ही सिद्धांत था कि सब हम इक्वल हैं। जिसने मतलब सिख धर्म को अपना लिया वो सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, विदाउट एनी कास्ट सिस्टम। सो कल बहुत ही हमारे लिए एक बहुत अच्छा डे था। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी एक कराना चाहता हूँ, हम लोग ये तो करते हैं कि अपना अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, तो कभी हमने ये याद किया कि अम्बेडकर साहब की फैमिली कहाँ पे है? डू एनीवन नो? कोई नहीं जानता। तो मेरी सोच यहाँ पे ये आती है कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी की है, हमारे लिए जिंदगी दी है, संविधान दिया है, इक्वालिटी दी है, तो शायद हमें कहीं ना कहीं अगर मौका मिले लाइफ में, चाहे मैं ना कर सकूं, आप कर सको, जिंदगी में जब भी मौका मिले तो इनकी फैमिली को ढूंढ के जो हमें आदर सम्मान दे सकते हैं वो दें। चाहे अगर राजनीति में लाने में कुछ कर सकते हैं तो वैसा कुछ करें, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको डिनाई कर दिया। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की बात करते हैं, चाहे हम मोहनदास करमचंद गांधी की फैमिली की बात करते हैं, तो ये सारी काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स ने साइड पे कर दिया, क्योंकि उनको पता है जिस दिन ये लोग आ गए उस दिन हमारी बात नहीं मानी जाएगी। सो सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब कि अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में तो ये जरूर करें। दूसरी बात पार्टी की, पार्टी के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कबीर जी से कल बात हो रही थी, बाकी सबसे भी डिस्कशन हो रही थी, हमने पूरा जो कर्नाटका है वो अपना संतोष जी को दिया है, ये आपको लीड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक अच्छी कोर कमेटी बनाइए। कोर कमेटी के अंदर आप इस बात का ध्यान रखिएगा संतोष जी, पहली बात हर इंसान उसके अंदर होना चाहिए, यूथ उसके अंदर होना चाहिए, फीमेल्स उसके अंदर होनी चाहिए, बुद्धिजीवी उसके अंदर होना चाहिए। तो मतलब आप किसान को रखिए उसके अंदर कोई आर्मी मैन है उसको रखिए, ताकि आपको सभी की कम्युनिटी मिल जाए और आपको उसकी प्रॉब्लम्स पता लगे कि क्या है। ठीक है, सो एक सिस्टम ऐसा अपनाइए कि एक दूसरे को ओवरटेक करने की बजाय हम लोग अपना आगे की तरफ पार्टी को लेके जाएं, और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है आप आपस में बैठ के सॉल्व करें। फिर भी आपको दिक्कत आती है एनी टाइम हमें कॉल करेंगे, तो जैसे आए हैं हम लोग दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। सो हमने ऑफिशियली सबको एक डेजिग्नेशन दिया, सबको हमने रिस्पेक्टफुली सारा कुछ दिया हुआ है, तो हमने जो दिया है वही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो जैसा है आप खुले दिल से फ्री माइंड होके करिए। बट एक चीज मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पार्टी के बिहाफ पे कोई भी किया गया प्रॉमिस ऐसा करना जो हम पूरा कर सकें। दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। ठीक है, अब करना क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे, जैसे कबीर जी बता रहे थे 1-2 हज़ार रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कैसा कुछ करें, फंडिंग इकट्ठी करें, तो ज़्यादा नहीं, जितनों को बचा सकते हैं वो करें। बहुत सारे गरीब हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ करें, उनको बचाएं, उनको कुछ करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, हम पूरे देश के अंदर टैलेंट हंट करेंगे, और टैलेंट हंट के अंदर उनको हम मतलब उनकी जो अगर अच्छे बीच में से मार्क्स लेके आता है कोई, तो हम उनके एजुकेशन का जो खर्चा है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फ्री में करूँगा, ये मैं ये नहीं कह रहा मैं उनसे पैसे लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अपनी पार्टी का कोई कार्ड बना देते हैं, कोई मेंबरशिप फॉर्म बनाते हैं, तो अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग आपके लिए ये कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे, नॉट फॉर द मेंबरशिप ओनली। हम लोग उसको अगर प्रॉमिस करते हैं तो करेंगे। हमारे पंजाब के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे NRIs हैं, तो हम लोग इकट्ठा होकर अगर मान लो किसी का घर टूट गया
तो उसकी वीडियोग्राफी करके हम लोग नेट पे डालते हैं कि इसका प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप लोग अगर कोई फंडिंग कर सकते तो करो, विद इन ए कपल ऑफ डेज हम उसका घर पूरे का पूरा तैयार करवा देते हैं। तो वही सिस्टम अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी बेटी की शादी होनी है, किसी बेटी को एजुकेशन की जरूरत है, पढ़ने में अच्छी है, वो पढ़ नहीं सकती, पेरेंट्स कमजोर है, कोई चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ मैं 2-4 हज़ार के लिए, वो हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये हम अपना अगर माइंडसेट बना के चलते हैं तो आप डिस्कस कर लीजिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो हमारा तो एक ही मतलब थीम होता है पूरे ऑल ओवर पंजाब का, बाकी में नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि सरदार का मतलब क्या होता है कि जैसे कल बता दें, तो कल बैसाखी का दिन था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरदारों को बनाया था। सरदार का मतलब है कि पहले जमाने में क्या होता था कि रेयर आदमी जो है पगड़ी पहनते, सभी पगड़ी नहीं पहनते थे। पगड़ी कौन पहनता था? बॉस, सरदार, किंग, वो पगड़ी पहनता था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी को पगड़ी पहना दी, यू ऑल आर माय किंग्स, यू ऑल आर माय बॉस। तो वही चीज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर हम हैं तो उस डिग्निटी को हम लोग कायम रखें, सिर्फ बोलने से नहीं, करने से भी हम रिस्पेक्ट लें लोगों से। जैसे इनको पता ही होगा कि हम लोग, अगर हमें पता चल जाए कि कोई बंदा मुसीबत में है तो हम लोग उसे छोड़ते नहीं, लेके आते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो किसी ना किसी कारणवश दुबई में क्राइम में फंस जाते हैं, एक्सीडेंटली किसी का मर्डर हो गया, तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फांसी की सजा देती है। तो हम लोग उनका ब्लड मनी जो है वो इकट्ठा करके पे करते हैं, 16 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़, और उस आदमी को वहां से लेके आते हैं। सर को पता होगा, सर अगर नहीं पता तो वहां से अगर इंक्वायरी कर सकते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं, और विदाउट रिलीजन, नॉट ओनली फॉर 6, विदाउट रिलीजन हमें पता चल जाए कि इंडियन कोई अटक गया है और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे, चाहे हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, होड़ लग जाती है कि कौन आदमी उसको जल्दी से जल्दी बचा के लेके आएगा। अगर हमारे जो लोग हैं, किसी भी देश के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, अब डेथ हो जाती है बाय एक्सीडेंट, बाय एनी नेचुरल कॉज, तो उसकी बॉडी को यहाँ लेके आने में कम से कम 5-10 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं भी इकट्ठा करके एज सून एज पॉसिबल उसको इंडिया लाया जाए और उसको विद रिस्पेक्ट उसकी फैमिली को सौंपा जाए। तो ये हम पूरे पंजाब के अंदर, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी सारी कम्युनिटी ऑल ओवर द पंजाब, इंक्लूडिंग हिंदूज, इंक्लूडिंग मुसलमान, इंक्लूडिंग सिख, सभी हम लोग करते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो मतलब एक हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि भगवान के बाद अगर ये है तो ये सबसे बेस्ट एक पुण्य का काम है जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं कहता हूँ कि हम अपनी पार्टी भी स्ट्रांग करें, अपने रूल रेगुलेशंस भी स्ट्रांग करें, और अपनी जो कोर कमेटी बनाए उसके अंदर सभी मेंबर्स को, हर कम्युनिटी का आदमी हो, ताकि जब हम बात करें तो अपनी बात वो रख सकता है। अकेला बाबा साहब अम्बेडकर की माला डालने से कुछ नहीं होगा। अगर बाबा साहब के रूल्स को मानना है तो हमें सभी को राइट ऑफ इक्वालिटी देना होगा, अपनी बात को रखने का देना होगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, संतोष जी हैं, अपना कबीर जी हैं, आप इनका डिस्कस करें, फिर भी कोई झंझट हो जाता है, पहली बात तो होगा नहीं, बिल्कुल लगता है कोई बड़ी बात होगी, देन भी आए। ठीक है जी, बाकी आपने यहाँ पे हमें बुलाया, बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट की, सभी का ನಮಗೆ 2028 ಚುನಾವಣೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ತದಾ ಅಂತ ಒಂದು वो क्या पूछ रहे हैं, आगे हमारा 2028 के इलेक्शन के लिए आपके तरफ से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट हमारा अच्छे के लिए मिलेगा? हाँ, ऐसा है कि सपोर्ट हम करेंगे ही करेंगे। इट्स नॉट बिकॉज यू आर ए स्टेट पार्टी, इट्स बिकॉज वी ऑल आर। बात ये होता है कि पार्टी के अंदर एक फंड आता है, ठीक है, अब फंड तो एक जगह आएगा, इधर आएगा या उधर आएगा, तो वो तो हमारी टीम्स भी आएंगी, हम लोग वहाँ बैठ के भी, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अगर हम पब्लिसिटी करते हैं, प्रचार करते हैं, वो कहीं से भी कर सकते हैं। हमारी वहाँ पे भी टीम बैठेगी, यहाँ पे भी आएगी, हम लोग जितना होगा वो भी करेंगे, जितना फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है एज पर द फंड्स जरूर। ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ। क्या पूछ रहा है, अभी हम जो इलेक्शन के लिए अभी हम स्टार्ट किया तो प्रवास राज्य के लिए डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम करते हैं, आप उधर भी आना है ऐसे? हाँ बिल्कुल, आह्वान देना है। हाँ
आपका समय निकल फुल के सपोर्ट करोगे आज हम फुल सपोर्ट चाहिए से पूछ रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है सर। आपको आप जैसे आप कर सकते हो करिए, कोई दिक्कत वाली पूरे बात नहीं। अधिकार है स्वतंत्रता से अपने नहीं आपका उधर प्रेजेंस चाहिए बोल रहा हाँ बिल्कुल आप प्रेजेंट ऐसा- रहेंगे हम ऐसा है ना कि अगर आपको पता है कि आप कोई फंक्शन कर रहे हो तो थोड़े लोग आ रहे हैं तो वी विल कम। नहीं वो आराम आगे नमूना कर बाकी डोर टू डोर आना होता है वो तो इलेक्शन टाइम पे ही पॉसिबल होता है। ರೋಡ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೌದು. ಕರ್ಸ್ಕೊಂತೀರೋ ಹೌದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। रोड शो में तो कह रहा हूँ पहला पता हो सकता है हम अपनी गाड़ियाँ लेके ही आए, हमारा ये भी कोई पता नहीं है। एक नारा और पार्टी ने बनाया है उसको लेके चलो। और वैसे स्टेट लेवल पे कोई नारा आप भी बना सकते हो। हमारा मुद्दा हिंदुत्व हमारा मुद्दा नहीं, मंदिर हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಲಿಸಿಂಗ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಅವರ ವಿಚಾರ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದೇ. ಈಗ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಅನುವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಹೇಗೆ ಕಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ವಿನೋದ್ ಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ धन्यवाद कर्नाटक को आने के लिए। हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए, कुछ गलत हुई तो बोल दीजिए, हम ठीक कर लेंगे। बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत खुशी। थैंक यू फॉर आवर कबीर जी, साउथ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट। आप हमारा कबीर जी को कर्नाटक लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी इधर कोर कमेटी मीटिंग करके आपको बुलाने के लिए आपको धन्यवाद कह सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर कोर मीटिंग करने। थैंक यू। ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥವರು, ರೈತರ ಪರ, ಯೋಧರ ಪರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸಾಲಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಾಲಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಕನಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 2028ಗೆ ಆ ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ 3 lakhs 4 lakhs ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪರ್ ಹೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮುಕ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಲಹೆನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನ ರೂಪಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. Joining as our state party, Mr. Baldev Singh Sarji and Utin Sarji,
we heartily welcome you, and we will shortly start our program with a few messages to our party. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಇಸ್ತ जो नेशनल कोर कमेटी बनेगी उसमें 20 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी हो सकते हैं कोर कमेटी में। उसमें जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो तो रहते ही रहते हैं कोर कमेटी में, नेशनल कोर कमेटी में, नेशनल डिसीजन में स्टेट प्रेसिडेंट, क्षेत्रीय प्रेसिडेंट, ये तो कोर कमेटी के मेंबर्स होते ही हैं। वो अब कोर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं और भी प्रत्येक स्टेट से एक एक दो मेंबर्स जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो हमें लेने हैं। ಇವರು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು 2028ಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ನಾವನ್ನ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆನರಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳೋದು ಟಿವಿ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಂತ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಈ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಮನಸ್ಸು ಬರದಾರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಊರಾಗಲಿ, ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ 2027 ಪಂಜಾಬ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಿತ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಟಿಬಿಟ್ ಸಾಹೇಬು ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ
ಗಿರೀಶ್ ಬೈರೋಜಿ ಕೂಡ ಗೌರವಿತರು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿಕ್ರಮ ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವಿತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಗುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಕ್ತಾರರಾದಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಏನಂತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This meeting is important. Why we selected only core meeting to address and to take the forward decisions, how to start to build, how to work closely with all 21, all our core committee members. So for that we requested only for the core committee members to join this meeting. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪಕ್ಷನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯೋಧ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರನ ದೇಶನ ಕಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಧರನ್ನ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೈತರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಹೊತ್ತು ತನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 7 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ದೇಶ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಬಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ This conversation or the discussion what we are doing. This party has given an equal right, equal membership and samanate. All religions, all castes belongs to come in one and we start the party in a longer run with across districts and states. For that, Santosh sir is started working on across parameters. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಶಯ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು
ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಶನ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ 28ಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಥರ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಶನ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಪುತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Sir's vision and oath is the core committee and all Karnataka members, all caste, religions, across all, we should give rights, good rights, no democracy, no party misunderstandings or no party disconnects. We should give equal rights to all members with strong positive note. We want to work together and take this party in a high ladder for coming elections 2028. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ದೇವ್ರ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರವ್ರದಂಥ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We all, including our president, respect the principles what the Jai Jawan Jai Kisan follows, and we bound to follow that upcoming days as well as the party forever. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ನಿಲುವೇನಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತುಂಬ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಂತ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ಕಬೀರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪದ್ಮನಾಭರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಪಿನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೈಡ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ his vision and our state vision and our party vision. They wanted upcoming 2028 election. We should win this election, and we want across all leaders support, national support, state support, across state support as well. Whenever we conduct any events, any programs,
any functions, we honorably requesting all members to participate those events so that we can take our party on upcoming levels. So that is his vision and talks to address this speech. Thank you, Siddharth. ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ತುಂಬ ಭಾಳ ನಾನು ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಅವರು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. कर्नाटक के संप्रदाय में ढोल गिले लगता म्यूजिक मोबाइल वो संप्रदाय में थोड़ा वो ऑनरिंग करने के लिए हमारा अध्यक्ष और सबका इच्छा है, मन का इच्छा है, वेरी लविंगली अफेक्शनेटली करना चाहता है. सो वी विल डू दैट. पार्टी की जय, जय जवान जय किसान पार्टी की जय, our national president जी की जय, our national vice president जी की जय, our state president संतोष जी की जय, our all core committee members की जय. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ನ ಚಂದ್ರಮ್ಮ. जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान. जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान.